जो कल करनाल दे विच किसानां दे उत्ते होया, जे जनरल डायर ने इत्थे खलो के कहा सीगा कि कोई बंदा बच के नहीं जाना चाहिए, कल दे एक जिहड़ा करनाल दा SDM आ IS अफसर आ, ओहदा नाम आयुष सिन्हा, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੜਾਈ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ कह के हुक्म दिते होण कि इन्हां लोकां दीयां लत्तां बाहां तोड़नियां, इन्हां दे सिर पाड़ने आ, ये फिर कित्थों दा इंसाफ सीगा। मैं मोदी साहब नूं कहना चाहुंदा कि एक पासे ते तुसीं ये जल्लिआंवाला बाग विखा के ते शांति दा संदेश दे रहे सी, आजादी दा संदेश दे रहे सीगा, ते नाल दे सूबे दे विच साडे लोकां दे सिर पाड़े जा रहे सीगे, उन्हां दीयां लत्तां बाहां तोड़ियां जा रहीआं सीगीआं, हुक्म दिते गए सीगे। ये दोहरा किरदार क्यों अपनाउंदे हो? ना सानू गल रखण दी आजादी है, ना सानू अपने हक रखण दी आजादी है। इहदे नालों ते साडे ते जिहड़े अंग्रेज राज करदे सी ओह चंगे सीगे, ओह ते सानू कुੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। कोई करप्शन तो नहीं सी ना हैगी उदों। तुसीं लोग सानू लुੱਟਦੇ भी हो, तुसीं लोग सानू कुੱਟਦੇ भी हो, साडा आ असर करदे हो, जाके रोईए कित्थे कि तुर गए यार मुहब्बतां वाले, तुर गए यार मुहब्बतां वाले, नाल ही लै गए आसे, दिल नहीं लगदा मोहम्मद बख्शा जाइए किहड़े पासे। आ हालात साडे तुसीं बना दिते। मोदी साहब कल गुरबाणी दीयां तुकां बोल रहे सीगे कि सुख होवे सेव कमाणियां, ओहदा मतलब अगों व्याख्या करके मोदी साहब दस रहे सीगे कि सुख जिहड़ा मिलदा है ना वो दूजिਆਂ ਦੀ सेवा करके मिलदा है, और सेवा नहीं उन्हां दसी किहड़ी करनी है, सेवा फिर डंग वाली करनी सीगी, सेवा फिर गोलियां वाली करनी सी। मैं तुहानूं अपील करदा कि उस अफसर दे उत्ते जदों उहनूं सौं खवाई गई सी IS अफसर बनदी, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। बीते दिनी करनाल च किसानां ते होई लाठी चार्ज दी समाज सेवी मनदीप मन्ना ने सख्त शब्दां च निंदा कीती है। इस दौरान मनदीप मन्ना ने किसानां ते लाठी चार्ज दा हुक्म देण वाले SDM नूं जनरल डायर कह के भी संबोधन कीता है। इन्ना ही नहीं, मनदीप मन्ना ने जलियांवाले बाग च लोकां नूं संबोधन करदे होए मोदी सरकार नूं सवाल कीता कि आखिरकार जनरल डायर अते हरियाणा सरकार दे हुक्मां च फर्क की है। इस दौरान मनदीप मन्ना ने इल्जाम लगाया कि भाजपा सरकार वालों करनाल च किसानां ते लाठी चार्ज करके जलियांवाले बाग दे इतिहास नूं मुड़ तो दोहराया गया है। साथियों, अज मैं खड़ा अमृतसर दी उस पाक पवित्र धरती दे उत्ते जलियांवाला बाग दे विच जिथे 13 अप्रैल 1919 नूं जनरल डायर ने गोलियां दा आर्डर दे के और 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ मोर्चा ला के ते जड़ियां गन बीड़ दित्तियां सीगियां, और इत्थे जिहड़े लोग ने वो धरना दे रहे सीगे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जिहदे विच सरकार ने पास कीता सीगा कि नो अपील ते नो दलील। ये कई साल जलियांवाला बाग बंद रहा क्योंकि इहदा आधुनिकरण जिहड़ा सुंदरीकरण होना सीगा। कल मोदी साहब ने इहदा जिहड़ा वर्चुअल उद्घाटन कीता। पहलां ते इस जलियांवाले बाग दे शहीदां नूं समर्पित मैं 2 लाइनां कहण लगा कि अंग्रेजों की यातना से सींचा, अंग्रेजों की यातना से सींचा, मैं वही अनुराग हूं, वीरों के गर्म लहू से भीगा, मैं जलियांवाला बाग हूं। इत्थे कल वर्चुअल जिहड़ा इहदा उद्घाटन किया गया, ऑनलाइन भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया, और मोदी साहब अपने लैक्चर दे विच मैं अज सारा सुनिया, उहदे विच बोलदे सीगे
ਕਿ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਲਦੀ ਲੌ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਆ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਆ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1919 ਵਾਲੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੜਾਈ ਅਚਾਨਚੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਸ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ रंजिश के चलते हैं, रंजिशों के चलते हैं दौर आज भी गालिब, रंजिशों के चलते हैं दौर आज भी गालिब, वो झूठ बोलते हैं जो अमन की बातें करते हैं। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਨ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨਾ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੈਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਚੋਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਕਿ ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ,
ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਆਸੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਡੰਗ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1000 ਤੋਂ 1500 ਬੰਦਾ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1500 ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 21 ਹੈ। 102 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ आज। मैं अखीर चे कह के समाप्ति कर लगा कि माफी चाहता हूं आज, अल्फाज नहीं मिले, दर्द कह दिया है महसूस कर लीजिएगा। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ SDM ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SDM ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ SDM ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।